이야기를 만들 때, 주인공을 만들 때 가장 중요한 것이 무엇일까요? 주인공에게 가장 중요한 것은 결핍입니다. 저는 지금 쿠알라룸푸르라고 하는 도시에서 일도 하고 여행도 하고 있고요. 오늘은 이 결핍에 대해서 한번 이야기를 해보려 합니다. 참고한 책은 박성수 감독님이 만드신 책이죠. 스틸. 지난번 인터뷰 영상도 했었는데 거기에 나오는 내용을 토대로 저의 의견을 얹어서 진행해 보려 합니다. 바쿠테라고 하는 말레이시아 나라의 전통 요리인데 이걸 먹으러 왔습니다. 결핍을 조금 들여다보자면 첫 번째로 교육적 불평등, 정보 접근에 있어서의 불평등을 볼 수 있겠죠. 뭐 우리나라에 유행하던 스카이캐슬, 대부분의 재벌 이야기들 이런 게 이제 정보 접근에 있어서의 불평등에 대한 이게 뭐야? 아, 칸에다가 불 붙이는 거 같은데. 특히 우리나라에서 교육 불평등에 대한 이야기가 유행할 수밖에 없는 게 동아시아 국가들이 주로 효자가 되게 강한 나라라서 더 나은 인간이 되어야 한다라고 하는 강박이 있죠. 그러다 보니까 남들 위에 서려 하고, 그리고 또 특히나 우리나라는 반도국가라서 게다가 단일 민족이라서 문화나 인종 같은 것들이 되게 고립되어 있단 말이죠. 그러다 보니까 남과 다른 게 없어요. 미국만 가도 다양한 종족들이 있고 해서 내가 굳이 나서지 않아도 나의 개성이 존재만으로 드러나는데 우리나라는 그런 게 없단 말이죠. 그러다 보니까 남들보다 조금 더 달라야 하고, 같은 옷을 입으면 괜히 뭔가 기분 나쁘고 막 그런 것들이 있단 말이죠. 그러니까 이런 특성 때문에 우리나라가 특히 우리나라에서 다룰 수 있는 어떤 결핍이나 불평등이 교육 관련한 것 혹은 교우 관련한 것 이런 것들로 부려질 수밖에 없죠. 이게 바깥에 갈비탕 같은 그런 느낌이고요. 갈비탕인데 좀 더 짜고 한약재 맛이 좀 더 나고, 근데 익숙한 맛이에요. 족발 국물 맛도 좀 나는 것 같고. 밥 먹고 이야기 하겠습니다. 두 번째는 역할 차이, 사회적인 역할, 가정에서의 역할, 혹은 뭐 종교 지도자로서의 역할, 뭐 우리 사회에는 수없이 많은 역할들이 있잖아요. 거기에서 생기는 상하 관계도 있을 테고, 종교를 예를 들자면 스님에게 기대하는 수없이 많은 사회적인 어떤 역할, 기대감이 생기는 순간 한 개인에게는 부담감으로 바뀌어서 그게 곧 결핍으로 작용되기도 합니다. 뭐 가정에서도 마찬가지죠. 가장에게 주어지는 부담감, 책임감, 혹은 또 남성에게 혹은 또 여성에게 사회적 역할로 주어지는 압박감, 결핍 이런 게 있단 말이죠. 그래서 그런 것들이 주인공에게는 아주 중요한 결핍으로 사용될 수 있습니다. 지금은 모스크에 와 있는데요. 이슬람 교인들이 예배를 드리는 곳이죠. 현지인들이 가는 곳과 여행객들이 가는 곳이 따로 있나 봐요. 저는 저기 있는 파란색 계단으로 올라가라길래 저쪽으로 향하고 있습니다. 근데 구석구석 되게 예쁘게 잘 해놨네요. 이런 해자도 있고 저런 동글동글한 디자인, 모스크의 특징이죠. 예쁘다. 비도 부슬부슬 오는 것이 참 좋구만. 기다려지지 않은 고양이, 꼬리가 내려가 있죠. 가까이 가면 분명 도망갈 겁니다. 안 갈게 가까이. 야, 진짜 멋있네 여기. 그래, 이런 게 모스크지. 기가 막히네. 와, 저런데 저 위에 올라가 보고 싶은데 왠지 저런데 라푼젤이 갇혀 있을 것 같고, 에버랜드 같은 데선 저런 거 그림으로 가짜로 해두잖아요. 근데 여기선 저렇게 진짜야. Even like Mother Teresa, I don't know what you Hello. And then I will also explain to you about Islam, about Muslim in Yes. Malaysia. Yes. If you have any question, Yeah. you can ask me. Okay, thank you. problem. So this is our first stop. Yeah. So here is a place we call washing area. For Muslim, Yeah. before they go for prayer, Yeah. they have to do washing. Simple washing. What they do is they wash their face, Yeah. their hand, their head, Yeah. and also the leg. What do you think is the purpose of washing before go for prayer? I think it's safe to water like that, so they wash guilty in their mind like that. It's like we want to see our God, so we must also clean ourselves. Yeah. Also for physical cleaning and also for spiritual, mentally ready, yeah? Yeah. But this washing is very short, only about
2 minutes. You know why there are many people here? I don't know. Because there is wedding here. 아, 웨딩. 아, This mosque also for community service, 예. like wedding, reception. 이게 모로코 형태, 이게 지오메트릭, 이슬람 형태, 이게 말레이시아 본토 형태, 이런 퓨전식으로 이루어졌다고 합니다. This is from Malaysia. 예. The wood is a very hard wood from local Malaysia tree. What you can see? 레이크 플로어. Yes, flower. 예. 저분들이 오늘 결혼하시는 분들이고 아래에 있던 분들이 하객분들. TMI를 거쳐서 예. 이제 안으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 오, 되게 시원하네요. 와. What is this place for? This is the prayer place. The temperature is good for me. Feel very peaceful. Eh? Yeah, peaceful. You feel peaceful because Islam meaning is peace. 아, You see that logo image, yes. Arabic letter. Arabic letter. What do you think that character is? Snake, You know? lake flower. That is the name of the God in God. Islam. It's Allah. Allah. Allah is the only God. We believe only one God. As you know, I'm author. When I make the story, I have to make the world and the character. So I think when Allah make us, Allah loves us. Mhm. So we can love the world, we can love anything. Just I think like that. Because when I make the world in my story, I have to love my story. He loves all the creation as well. So Muslim also believe our life in this world is only temporary. So this life is also a test. 이슬람 분들이 하는 기도 행사를 어떻게 하는지 보여주신다고 하셔서 본인도 할 시간이 되셔서 잠깐 보여주신다고 하십니다. 이렇게 아침에 한 번, 점심에 한 번, 오후 4시 반에 한 번, 해질 때 한 번, 밤에 한 번, 총 5번을 한다고 하시고, 저처럼 여행 중이거나 다른 지방에 있을 때는 아침에 한 번, 그리고 점심 오후 거를 묶어서 한 번, 저녁 밤 거를 묶어서 한 번, 총 3번을 이렇게 한다고 하시네요. 저를 아침에는 2번, 그리고 점심에 4번, 오후에 4번, 저녁에 3번, 밤에 4번 이렇게 한다고 하시길래 되게 빨리 끝날 줄 알았는데 한 번의 절이 되게 기도를 하면서 하셔서 엄청 오래 걸리기도 하고 표정이 되게 진지하셔서 경건하다는 느낌이 듭니다. 저도 한번 해보고 싶은데 시켜주지는 않으시네요. 네. 여기에 5,000명이 있을 수 있고 여기 2층에는 2,000명, 바깥에는 또 10,000명이 동시에 절을 할 수 있는 공간이라고 하십니다. 어마어마한 숫자를 감당 가능한 곳이라고 하네요. 저기가 이제 연설을 하시는 곳이고 모두가 여기에 특별한 날이면 와서 절을 하는 곳이라고 합니다. This is the Quran. 예. 코란 처음 보네요. First time. First time, yeah. Yeah. It is a book for the Muslim and for everyone. Yeah. How to live our purpose in this life. So the author Yeah. of this Quran Yeah. is Allah. So you can see here, there is the design from Egypt, and then this is the design from Taj Mahal. Taj Mahal, so peaceful. Get married. Yeah. 그 엄청 친절하게 설명을 해주시고 계신데 이게 약간 포교 그것과 관련된 거라서 되게 열심히 저한테 해주시고 계신 것 같습니다. 코란에 대해서도 설명을 드렸고 이슬람의 역사 그리고 이 건물의 어떤 건축 양식 뭐 이런 것들에 대해서 열심히 설명을 해주고 계신데 사실 도망치고 싶은데 도망칠 수가 없어서 끝까지 열심히 듣고 나가도록 하겠습니다. 이 선생님 따님분이 지금 한국어를 공부하고 계신다고 한국어로 따님에게 뭔가를 좀 요청하셔가지고 지금 영상을 찍어서 보내주기도 했습니다. Thank you for today's introduce. Thank you. Problem. Yeah. Could you say something for traveler? Hi everyone. We welcome all of you to this beautiful place as well as the rich culture of Islam in this mosque. We are very helpful. Thank you very much. 땡큐. 되게 친절한 선생님을 만나가지고 이슬람과 모스크에 대한 히스토리를 듣고 갑니다. 근데 영상 목적이 이게 아닌데 이 내용이 되게 길어질 것 같네. 근데 이어져 있어요. 모스크에 사는 이슬람인으로서의 사회적 역할과 책무가 또 있을 테고, 그쵸?
그게 또 강하면 강할수록 본인의 신념이 되기도 하지만, 신념에는 반드시 또 어느 정도의 책무가 필요하잖아요. 책무가 심해지면은 또 그게 부담이 되고 또 결핍이 될 수도 있다는 거. 물론 진리를 추구하는 수행자 분들에게는 결핍이나 부담이라고 표현하기는 조금 무례한 것이지만, 그냥 작품으로 보자면 그럴 수 있다는 거죠. 네. 짧게 끝날 줄 알았는데 되게 긴 투어를 지냈고, 이제 좀 작업을 하기 위해서 돌아가 보려고 합니다. 그랩 불러서 가서 카페나 가야겠어요. 세 번째는 신체적인 혹은 정신적인 능력의 차이, 아주 직관적인 차이를 예시로 들 수도 있을 겁니다. 뭐 누군가는 엄청 예쁘거나 잘생긴 외모를 가지고 등장을 할 수도 있는데, 주인공은 그걸 가지지 못한 결핍을 지니고 있겠죠. 일반적인 결핍 수준을 넘어서서 아주 흉측한 외모를 가지고 있다거나, 지적 장애를 가지고 있다거나, 미녀는 괴로워라거나, 아니면은 포레스트 검프와 같은 성숙의 플롯을 가진 드라마가 될 수도 있을 테고, 아니면 뭐 되게 극단적인 예시를 제가 몇 번 드렸었는데, 주인공의 목표가 피아니스트다라고 하면은 신체적으로 약점을 부여하는 아주 일반적인 방식이 뭐 손가락을 하나 없애버린다던가 뭐 이런 형태 있잖아요. 목표를 이루는 데 있어서 아주 매력적인 약점이 될 수 있는 결핍, 이런 거를 고민하는 것이 주인공을 고민하는 방향이라는 거죠. 세계가 짜고 살떡이 붙이고 이런 것들은 중요한 게 아닙니다. 뼈대 기본이 중요하다는 거죠. 기본은 늘 목표와 약점, 그리고 목표에 대한 절박함, 결핍, 이런 것들이란 말이죠. 야시장에 저녁 먹으러 왔고, 꽤 개인 작업 진도가 잘 나가서 되게 기분 좋게 저녁을 먹으러 왔습니다. Hello. Hello. Hi, good. Thank you. Thank you. 엄마 국병이네. 다 작은 건 줄 알았는데 취해서 드려야겠네. 말레이시아는 다른 물가에 비해서 술이 너무 비싸요. 세금을 많이 매긴다고 합니다. 이거 하나가 거의 7,000원? 이 나라 물가에 비하면 되게 비싼 겁니다. 결핍 얘기로 들어가서 주인공은 결핍을 메꿔나가는 과정을 독자들에게 보여주겠죠. 재밌는 것은 빌런은 결핍을 가진 채 그것을 채우지 못하고 뭔가 삐뚤어진 상태, 그렇게 과정이 끝난 상태에서 등장을 한다는 거예요. 캐릭터를 어느 시기에 작품에 등장시키냐에 따라서 주인공이 될 수도 있고 빌런이 될 수도 있단 말이죠. 이런 걸 잘 활용하면은 프리퀄을 만들 때 혹은 뭐 2편, 3편을 제작할 때 인물들의 어떤 트라우마를 잘 관찰해서 입체감을 부여할 수 있지 않을까라는 생각도 하게 되고요. 미고랭을 시켰습니다. 인도네시아 음식인데 사실 말레이시아가 더 원조라고 볼 수 있죠. 스타일은 조금 다른 것 같네요. 양꼬치집 가면은 되게 맛있는 조개 요리집 많은데, 된장 맛, 간장 맛이고 향신료 맛이고, 그렇게 맛있지도 않고 그렇게 맛이 없지도 않고 조금만 조개 요리 있어요. 불맛이 좀 덜 나네요. 인도네시아 리보랭은 되게 달달한데 핫타이도 그렇고 단맛이 나서, 근데 말레이시아 음식들이 특징이 좀 단맛이 없는 것 같아요. 짭짤한 맛이 강한. 오늘 일정은 이렇게 대충 끝났습니다. 밖에서 밥 먹고 야시장에서 음식들을 좀 사왔거든요. 이게 10링깃이니까 한 2,800원 정도. 망고스틴, 이거는 뭐 닭꼬치, 이거가 신기해서 이제 사와봤는데 이 안에 피시케이크 있대요. 어묵, 요것만 한번 같이 보고 끌게요. 뭘까? 너무 신기해서. 5개 10링깃이니까 이것도 한 2,700원 정도? 요만한 어묵 하나 들어있네요. 아, 따끈따끈해. 어묵인데 우리나라 어묵이랑 조금 다르긴 하네요. 우리나라 어묵은 좀 말랑말랑 쫄깃쫄깃한데 이거는 좀 사르르 녹는 느낌이 드네요. 좀 더 생선의 느낌이 강한. 이거 왜 이런 말 하고 있지? 잠깐만요. 그 얘기를 하고 마무리하려고 했어요. 결핍. 저도 20대 때, 30대 때 결핍이 정말 어마어마하게 많은 사람이었거든요. 물론 지금도 많죠. 근데 결핍을 채워나가는 과정이 몇 번 하다 보면은 슬럼프가 찾아오거나 나의 결핍이 느껴질 때가 이제는 오히려 가끔 안도감이 들 때가 있습니다. 왜냐하면 이것만 극복하면은 한 번 더 성장할 수 있겠구나 라는 생각이 좀 들거든요. 어떻게 보면 되게 건강한 생각인 거죠. 그냥 아무 일 없이 쭉 머리 쓰지 않고 이대로 나아갔으면 좋겠다라고 생각하던 시절이 있었습니다. 근데
그때는 제 삶의 에너지가 되게 없었던 것 같고 지금은 에너지가 좀 많이 늘어난 거죠. 건강하게. 그래서 좀 더 발전하고 싶고 좀 더 잘하고 싶고 막 이러한 열망들이, 건강한 열망들이 좀 생겼습니다. 어떻게 보면은 작품의 주인공이 겪어야 할 결핍을 채워나가는 과정을 겪고 있는 거죠. 건강한 사람은, 이미 완성된 사람은 작품에서 주인공이 될 수가 없어요. 결핍을 가지고 있어야 되고 약점을 가지고 있어야만 그걸 극복하는 주인공이 될 수 있거든요. 아마 많은 분들이 내 삶의 결핍에 대해서 힘들어하고 지쳐 있을 겁니다. 하지만 그 결핍이 크면 클수록 더 큰 서사시의 주인공으로 그 결핍이 나를 만들어 줄 것이다 라고 오늘의 영상을 요약할 수 있을 것 같고요. 뭐 이렇게 쉽게 단정할 수는 없죠. 작품과 삶은 다른 거니까. 어쨌든 늘 긍정적으로 생각하고 한 발씩 나아가다 보면은 항상 포기하지 않고 버티다 보면 결국 좋은 곳으로 나아가더라고요. 다들 즐겁게 창작을 하셨으면 좋겠고, 저도 여행 와서 이 얼마나 열심히 창작을 합니까. 네. 한번 나갔다 올 때마다 블로그용 사진 찍어야 되지, 유튜브용 컨텐츠 찍어야 되지, 또 어디 가서 내 개인 작업해야 되지, 또 틈틈이 해야 할 일들이 진짜 설명하기 힘들어서 너무 많습니다. 물론 이런 거를 이제는 너무 즐겁고 재밌게 하고 있지만 늘 즐겁게 그리고 행복하게 창작할 수 있게 되기를 바라겠습니다. 다들 각자만의 뭐 길이 있는 거겠죠, 그렇죠? 오늘의 영상의 요약은 결핍이 주인공을 만든다 라고 할 수 있겠습니다. 빠밤. I am tired.